जो कालनो दाखलो है एम आप आटली बात करी थी कि आ NE बराबर तमे आकृति दोरी राखेली है कि नौका स्थिर है त्यारे एनो जे झंडो है NE दिशा में फरके एटले आ पवनना वेगनो सदिश थयो बराबर। जे दिशा में झंडो फरके अहींया ध्यान हवे थोड़ुं ध्यान आपवानुं राखो कंईक वात चालू थाय दरमियान पवन कई दिशा में है NE दिशा में ए दिशा में झंडो फरके छे नौका स्थिर है। हवे प्रश्न एवो छे कि नौका उत्तर दिशा में बराबर गति में आवे आ वेगनुं मूल्य आप्युं छे 51 आ वेगनुं मूल्य आप्युं छे 72 बराबर जे मूल्य तमने आपेला छे। तो नौका गति में आवे एटले हवे झंडो कई दिशा में फरक है तो आपणे काल बात करी गया कि नौका गति में आवे त्यारे झंडो नौकानी सापेक्ष अथवा होळीनी सापेक्ष पवनना वेगनी दिशा में फरक है। तो होळीनी सापेक्ष पवनना वेगनो सदिश कई दिशा में आवे आकृति में पहला मेळवવાનો अने पछी दिशा शोधवानी छे। तो काले आपणे ई वात पण करी गया था कई रीते मळे सदिश सदिश VWB होळीनी सापेक्ष पवननो वेग बराबर पवननो वेग माइनस होळीनो वेग बराबर आ सूत्र थाय। एटले आपणे VW अने VB नी बादबाकीनो सदिश मेळवવાનો थयो अंते बराबर। VW अने VB नी बादबाकीनो सदिश एने ज कहेवाय होळीनी सापेक्ष पवननो वेग अने ई जे सदिश जे दिशा में आवे ई दिशा में झंडो फरक छे बराबर। ये आपणे जवाब मेळवવો छे तो एना माटे आपणे शुं कर्युं तो जो तो कि आ VB ने उलटाई दीधो VB ने उलटाई दीधो एटले आने हवे कहेवाशे माइनस VB बराबर। तमे VW अने माइनस VB नो सरवाळो करो ई ज अंते VW अने VB नी शुं थशे बादबाकी। समांतर बाजू चतुष्कोणना नियम वडे आ VB माइनस VB ने समांतर बाजू सामे दोरो आ VW ने समांतर बाजू सामे दोरो आ समांतर बाजू चतुष्कोण पूरो थाय अने सामान्य बिंदुमांथी दोरेल विकर्णनी दिशा में आ जे सदिश आवे एने ज कहेवाय सदिश VW प्लस माइनस सदिश VB अने काउंस काढी नाखो तो VW माइनस VB अने VW माइनस VB एने ज कहेवाय होळीनी सापेक्ष पवननो वेग। तो होळीनी सापेक्ष पवनना वेगनो आ सदिश आ दिशा में आव्यो आ दिशा आपणे शोधवी छे दिशा शोधवी छे एनो अर्थ के आपणे आ सदिश VW नी दिशाए आ सदिश VW साथे बराबर एटले के पवननो जे मूळ वेग छे ए VW नी दिशा साथे VWB नी दिशाए जे खूणो बनाव्यो आ खूणो शोधवो छे एने कंईक नाम आपी दो आल्फा बराबर। VW एटले पवननो मूळ वेग होળી स्थिर हती एटले झंडो ई बाजू फरकतो હતો। હવે હોળી જેવી ગતિમાં આવશે એટલે હવે झंडो હોળીની સાપેક્ષ પવનના વેગની દિશામાં ફરક છે આ બાજુ બરાબર। તો આ હોળીની સાપેક્ષ પવનના વેગનો સદિશ એ મૂળ પવનના વેગ સાથે જે ખૂણો બનાવે એ ખૂણાને આપણે નામ આપ્યું આલ્ફા। એ આલ્ફા શોધવો છે એ આલ્ફા શોધો એ તમે હોળી ગતિમાં હોય ત્યારે झंडो જે દિશામાં ફરકે એ દિશા શોધી કહેવાય। હવે આલ્ફા શોધવા માટે આપણે હવે મૂળ સૂત્ર છે આપણી પાસે જો सूत्र है मूळ आर्युआ tan आल्फा बराबर उदाहरण 4.2 में आपणे छेल्लू सूत्र बनाव्युं हतुं tan आल्फा बराबर बोलो याद होय तो सूत्र याद करीने लखવું પડે अहींया उदाहरण 4.2 में छेल्लू सूत्र अने सीधुं याद न आवे तो आकृति याद करो जो कि आ सदिश A है आ सदिश B है आ सदिश R है आ सदिश R ई सदिश A अने सदिश B ना सरवाळानो सदिश है। A अने B वच्चेनो खूणो थीटा है A अने R वच्चेनो खूणो आल्फा है। અહીંથી આમ લંબ દોર્યો હતો આપણે બરાબર। અહીંયા સુધી આ સદિશ એ
અને આ સદિશ બી કહેવાય. આ ખૂણો પણ થીટા થાય. સદિશ બીનો બે ઘટક પાડો તો આ ઘટક થાય બી સાઇન થીટા, આ ઘટક થાય બી કોસ થીટા. બરાબર, આ ભણી ગયેલા છે, આપણે યાદ કરીએ છીએ. તો ટેન આલ્ફા બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ, બરાબર, સામેની બાજુ બી સાઇન થીટા છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે એનું મૂલ્ય પ્લસ બી કોસ થીટા, એટલે એ પ્લસ બી કોસ થીટા. તો આ મૂળ સૂત્ર છે જે આપણે મેળવી ગયા છીએ, એનો ઉપયોગ અહીંયા આપણે કરવો છે. તો જો આમાં આપણે સરખામણી કરી નાખવાની કે સદિશ એના સ્થાને VW છે, આ સદિશ એના સ્થાને, સદિશ બીના સ્થાને માઇનસ VB છે, અને જેમ એ અને બીના સરવાળાનો સદિશ R છે એમ VW અને માઇનસ VBની સરવાળાનો સદિશ VWB છે. એટલે આરના સ્થાને કયો સદિશ થયો? સદિશ VWB, જેની દિશા આપણે શોધવી છે. એટલે આ સદિશ છે આર્યો, એ આરના સ્થાને થયો. બરાબર, જેમ અહીંયા થીટા એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો છે એમ હવે અહીંયા થીટાનો અર્થ થાય સદિશ VW અને માઇનસ સદિશ VB વચ્ચેનો ખૂણો, આ ખૂણો. તો આ ખૂણો કેટલો થાય જરા ભૂમિતિ વિચારો, કેટલો થશે? જો અહીંયા સુધીનો ખૂણો 45 થાય અને એ સવેનો બીજો ખૂણો 90, 135. સમજો છો ને? આ થીટા થીટા બરાબર 135, VW અને માઇનસ VB વચ્ચેનો ખૂણો. આટલો ખૂણો 45 થાય. જો અહીંયા સુધીનો ખૂણો 45 થાય, પણ આ આલ્ફા છે એ તો કંઈ અહીંયા સુધીનો જ ખૂણો નથી. એ તો આપણે આ સદિશ નીચે આવ્યો ને, એ ખૂણો કેટલો છે એ તો આપણે શોધવો છે, કંઈ આપણને ખબર નથી, એ શોધવાનો છે આલ્ફા. ચાલો હવે આ મૂળ સૂત્ર, બરાબર, જેમ આલ્ફા સદિશ એ અને આર વચ્ચેનો ખૂણો એમ અહીંયા આલ્ફા એ સદિશ VW અને સદિશ VWB વચ્ચેનો ખૂણો. તો આ મૂળ સૂત્ર આ સ્થિતિમાં બનાવું, ટેન આલ્ફા બરાબર બીના સ્થાને કયો સદિશ છે? માઇનસ VB. અહીંયા બીનું મૂલ્ય છે તો માઇનસ VBનું મૂલ્ય, એટલે માનાંકમાં માઇનસ સદિશ VB લખો કે ખાલી શું લખો? VB લખો. વાત હરકી થાય ને, મૂલ્ય તો હરખું જ થાય. આપણે VB પણ લખી શકીએ, અને આવું લખવું હોય તો આમાંય લખાય. વાત એક જ થઈ. કોસ થીટા, સોરી સાઇન થીટા, તો સાઇન અને થીટાની જગ્યાએ 135, સાઇન 135. તો નીચે એના સ્થાને VW, તો VWનું મૂલ્ય સદિશ VWનું મૂલ્ય પ્લસ બી કોસ થીટા. બી કોસ થીટા છે ને, બી એટલે માઇનસ સદિશ VBનું મૂલ્ય કોસ 135. હવે મૂલ્ય મૂકી દેજો. જે હોડીનો વેગ છે એનું મૂલ્ય કેટલું છે? 51 કિલોમીટર પર અવર. હવે સાઇન 135 ને આવું લખાય, સાઇન 90 પ્લસ 45, 135 એટલે 90 પ્લસ 45. VWનું મૂલ્ય કેટલું છે? મૂળ પવનનો વેગ 72, માઇનસ VBનું મૂલ્ય 51, અને કોસ 135ની જગ્યાએ લખાય કોસ 90 પ્લસ 45. તો હવે આ સૂત્રો આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા છીએ. જો તમે લખ્યા પણ હશે કે સાઇન 90 પ્લસ થીટા, સાઇન 90 પ્લસ થીટા, સાઇન 90 પ્લસ થીટા બરાબર કોસ થીટા, અને કોસ 90 પ્લસ થીટા બરાબર માઇનસ સાઇન થીટા. તો આ બે સૂત્રોનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા કરવાનો. તો સાઇન 90 પ્લસ થીટા, આ જો સાઇન 90 પ્લસ થીટા, થીટાની જગ્યાએ કેટલા છે? 45. થીટા એટલે આ સૂત્રનું થીટા એમ, બરાબર, આપણું આઈનું નહીં. તો શું લખશું? કોસ 45, કોસ 45. સાઇન 90 પ્લસ થીટા બરાબર કોસ થીટા. થીટાની જગ્યાએ અહીંયા 45 આવ્યું ને, તો કોસ 45. એ રીતે નીચે છે કોસ 90 પ્લસ થીટા બરાબર માઇનસ સાઇન થીટા. સમજ્યા?
तो 72 प्लस 51 माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह 45 1/√2 72 माइनस 51 1/√2 बराबर। आ जवाब आवे। आ tan अल्फा आवे અને tan अल्फा परथी पछी अल्फा मळे तो लखी नाखो, छेल्ले गणतरी करो। અને અહીંયા ઊંધીનો આ 45 તો પછી આ જે ખૂણો થયો ને, આ ખૂણો એ કેટલા અંશ? 1 અંશની આસપાસ થયો। 0.1 અંશ, સોરી 1 અંશ નહીં પણ 0.1 અંશ થાય ને, 0.1 અંશ। એનો અર્થ કે જે ઝંડો છે એ આ ઉત્તર દક્ષિણ અને આ થાય પૂર્વ, પૂર્વ દિશા સાથે કેટલા અંશનો ખૂણો બનાવે એમ ફરક છે 0.1 અંશ। અને એ કઈ બાજુ? તો કે દક્ષિણ તરફ, બરાબર। એટલે છેલ્લે એ વાક્ય લખીએ કે ઝંડો પૂર્વ દિશા સાથે દક્ષિણ તરફ 0.1 અંશનો 0.1 અંશના ખૂણે ફરક છે। એટલે લગભગ પૂર્વ દિશામાં ફરક છે એવું જ થયું ને। 0.1 અંશ એટલે તો અવગણ્ય થયો। અહીંથી જે વાત આગળ થાય ને, જો અહીંથી જે વાત આગળ ચાલે ને કોઈ પણ દાખલામાં, એની વાત નથી। આપણે જે મૂળ હકીકત સમજી ગયા, બધી સૂત્ર જ લાગુ પડ્યું, લાગુ પાડી દીધું, કિંમત મૂકી દીધી, પછીની વાત જે હોય ને એ આપણે કરવાની। આપણે એટલે કે તમારે એમ ગણતરી, હાસ્યાસ્પદ વસ્તુ નથી આ। ગણતરી કરવી, આવું કોષ્ટકનો ઉપયોગ હોય તો એ કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીને કિંમત જોવી, એ તો આપણે જાતે જ કરવું પડે। આવડે ને? હવે ગણતરીમાં ભૂલ નથી કરતા ને, અને કોષ્ટકની જરૂર પડે અહીંયા કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીને કિંમત જોવાની। અને અહીંયા એકાદો આંકડો આગો પાછો આવે, અહીંયા કોઈને 39 જગ્યાએ કદાચ 38 આવ્યા, 36 આવ્યા, એમાં કંઈ મોટો ફેર પડતો નથી। એટલે ઝંડો પહેલાં આમ ફરકતો હતો ને, આ બાજુ હોળી ઊભી હતી ત્યારે, એ હવે આમ ફરક છે। લગભગ કઈ દિશામાં ફરક છે? પૂર્વ દિશામાં। પૂર્વ દિશા સાથે આમ દક્ષિણ તરફ 0.1 અંશનો ખૂણો બને એવી દિશામાં। એટલે લગભગ તો પૂર્વ દિશા થઈ ને, 0.1 અંશ એટલે આશરે 6 મિનિટનો ખૂણો થયો, જે અવગણ્ય હોય, પણ લખવાનું ખરું આપણે અહીંયા। ચાલો હવે તમને આ પ્રશ્નો આપેલા છે, એ પ્રશ્નો ગણવાના છે। અને બરાબર, અમુક પ્રશ્નો આપણે ભણી ગયા હોય, જાતે પણ થઈ શકતા હોય તો એ પ્રયત્ન પણ કરવાનો અને ગણજો સાથે સાથે। આ બુક આપી ને તમને? હા જુઓ, ચાલો જુઓ પહેલો પ્રશ્ન।
જુઓ રકમ જુઓ, બસ આજુબાજુ વાત બંધ કરી આપણી પાસે આ બુક છે એમાં રકમ જુઓ. કોઈ સદિશ એની દિશા ઉલટાવવામાં આવે તો પ્રશ્ન આવો છે. છેલ્લે આમાં ધ્યાન આપો જરા. કોઈ સદિશ એની દિશા ઉલટાવવામાં આવે તો તમને 3 પ્રશ્નો કર્યા છે કે ડેલ્ટા સદિશ એ શું થાય, માનાંકમાં ડેલ્ટા સદિશ એ શું થાય, અને ત્રીજો પ્રશ્ન છે ને એમાં બુકમાં અહીંયા ઉપર આમ તીર મૂકેલું છે, એ તીર કાઢી નાખો, ખાલી ડેલ્ટા એ ઉપર તીર નહીં. રકમમાં તમારી બુકમાં અહીંયા તીર લખ્યું ને, તીર કાઢી નાખો. એટલે હવે આ ત્રણેયનો અર્થ શું થાય પહેલાં તો એ કરી લઈએ. જો સદિશ સદિશ એની દિશા ઉલટાવવામાં આવે તો આના જવાબ શું થાય એવો પ્રશ્ન છે. તમને આને શું કહેવાય, આને શું કહેવાય કે આને શું કહેવાય એવી ચોખવટી પાડી નથી, પણ એ શું કહેવાય એ આપણે લખીએ. જો પહેલાં તો સદિશ એ લઈ લો અને સદિશ એની દિશા ઉલટાવી દો, એને આમ ઉલટો સદિશ કરી નાખો તો આને જો એ કહેવાય તો આને શું કહેવાય, માઇનસ એ. એટલે આ પહેલો સદિશ ને આર્યો આ બીજો સદિશ, પહેલો સદિશ એ અને બીજો સદિશ માઇનસ એ, 2 સદિશ થઈ ગયા. હવે ડેલ્ટા સદિશ એનો અર્થ થાય સદિશોનો ફેરફાર. ફેરફારનો અર્થ થાય અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. અંતિમ એટલે બીજો માઇનસ પહેલો, એ રીતે. તો આને શબ્દોમાં લખાય સદિશોનો ફેરફાર કે તફાવત, એવું લખાય. બરાબર, સદિશોનો તફાવત એવો શબ્દ વાપરી શકો, તફાવત કે ફેરફાર. હવે ફેરફારનો અર્થ ખબર છે કે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. અંતિમ એટલે કયો સદિશ, માઇનસ એ. જવાબ જ આ રીતે, બરાબર, જવાબ મળશે જો માઇનસ એ. માઇનસ ફેરફાર એટલે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક, તો અંતિમ માઇનસ એ માઇનસ પ્રારંભિક એ, તો માઇનસ એ તો જવાબ શું થશે, હા બરાબર, આ પહેલો જવાબ -2a. હવે જો આ આપણને મળ્યું ડેલ્ટા સદિશ છે, સદિશોનો ફેરફાર, અને બીજા પ્રશ્નમાં છે એને માનકમાં મૂકી દીધું, તો આને શું કહેવાય, સદિશોના તફાવતનું મૂલ્ય. આનું મૂલ્ય તો 2a. સદિશોના તફાવતનું મૂલ્ય, સદિશોના તફાવતનું મૂલ્ય એટલે આ સદિશોનો તફાવત મળ્યો, આ સદિશ એનું મૂલ્ય. તો આના બરાબર જે જવાબ મળ્યો ને એનું મૂલ્ય એટલે માનાંકમાં -2a. તો આને તો 2a લખાય ખાલી, બરાબર. અને ખાલી ડેલ્ટા એ લખ્યું એનો અર્થ શું થાય તો કે સદિશોના મૂલ્યોનો તફાવત. ડેલ્ટા છે ને તફાવત સૂચવે, આ સદિશોનો તફાવત, અને આ કહેવાય સદિશોના મૂલ્યોનો તફાવત. ઉપર તીર મૂક્યું નથી. સદિશોના મૂલ્યોનો તફાવત કે ફેરફાર, બરાબર. તો જો ડેલ્ટા એનો અર્થ થાય સદિશોના મૂલ્યનો તફાવત. બીજા સદિશનું મૂલ્ય માઇનસ પહેલા સદિશનું મૂલ્ય, તો બીજા સદિશનું મૂલ્ય એટલે કે માનાંકમાં માઇનસ સદિશ એ માઇનસ પહેલા સદિશનું મૂલ્ય એટલે કે માનાંકમાં સદિશ એ. તો બેના મૂલ્યો તો સરખા થાય ને, માનાંકમાં માઇનસ સદિશ એ પણ એ કહેવાય ને સદિશ એનું માન પણ એ જ કહેવાય 0. સમજ્યા આખી વાત, બરાબર. આ થોડુંક કન્ફ્યુઝન થઈ જાય એવું છે, જો ધ્યાન આપો વ્યવસ્થિત બીજી વખત, પહેલી વાર ધ્યાન ન રહ્યું હોય તો. રકમ શું છે તો કે કોઈ સદિશ એની દિશા ઉલટાવવામાં આવે, એટલે આ એક સદિશ એ છે એની દિશા ઉલટાઈ નાખી એટલે આને કહેવાય માઇનસ સદિશ. એટલે 2 સદિશ થઈ ગયા. પહેલો સદિશ એટલે સદિશ એ, બીજો સદિશ એટલે માઇનસ સદિશ એ. પહેલો પ્રશ્ન કે ડેલ્ટા સદિશ એ. આ ડેલ્ટા સદિશ એનો અર્થ થાય, શબ્દોમાં બોલો તો સદિશોનો ફેરફાર અથવા સદિશોનો તફાવત. એટલે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. અંતિમ સદિશ એટલે બીજો સદિશ માઇનસ પહેલો સદિશ, તો બીજો સદિશ માઇનસ એ માઇનસ પહેલો સદિશ એ. તો આ થયું -2 સદિશ એ, એટલે પહેલો જવાબ મળી ગયો.
અને પછી બીજું છે આનું જ મૂલ્ય, જો આ છે ને એને માનાંકમાં મૂકી દીધું, તો આને જ માનાંકમાં મૂક્યું એટલે આનું શું કહેવાનું? મૂલ્ય. આનું માનાંક, આનું માનાંક એટલે 2a. શબ્દોમાં બોલો તો સદીશોના તફાવતનું મૂલ્ય, આ સદીશોના તફાવતનો સદીશ થયો અને એનું શું આ મળ્યું? મૂલ્ય માનાંકમાં. અને ત્રીજું છે ડેલ્ટા એ, ઉપર આમ તીર નથી, આનો અર્થ થાય કે સદીશોના મૂલ્યોનો તફાવત, બીજાનું મૂલ્ય માઇનસ પહેલાંનું મૂલ્ય. તો બીજાનું મૂલ્ય એટલે માનાંકમાં માઇનસ સદીશ એ માઇનસ પહેલાંનું મૂલ્ય એટલે માનાંકમાં એ, તો બેના મૂલ્યો તો કેવા છે? હરખા જ છે, એટલે બાદ બાકી થઈને અંતે મૂલ્યોની 0. જવાબ શું થશે? -2a, 2a અને 0, એટલે કે ઓપ્શન એ સાચો. સમજ્યા ને વાત? આવું લખીને આવે ને તો કહેવાય સદીશોનો તફાવત, સદીશોના તફાવતનું મૂલ્ય, સદીશોના મૂલ્યોનો તફાવત. વાત બધી જુદી થઈ. આમાં મૂલ્ય પહેલાં બેના લેવાના પછી એનો તફાવત. આમાં બે સદીશોનો તફાવત અને એનું આ શું? મૂલ્ય. બરાબર. ચાલો આગળ જુઓ. એ દાખલો તમારે જાતે ગણવાનો. ચાલો બીજો દાખલો ગણી નાખો ઝડપથી. 0 જવાબ આવશે. બરાબર છે. લખો આમ થોડુંક લખવાનું રાખજો સાથે સાથે. આ લખી નાખો ઝડપથી, પછી બીજો જાતે ગણો. આ બધું આમાં 50 પ્રશ્નો છે. બરાબર. એટલે જે ગણતા હોય દરમિયાન આવડે એટલું આગળ વધારો. બાકી જો AI કેરેટ પ્લસ BJ કેરેટ પ્લસ CK કેરેટ આ એક સદીશ આપ્યો છે અને આ એકમ સદીશ છે એવું કહી દીધું છે. બરાબર. એકમ સદીશ છે એનો અર્થ કે એનું મૂલ્ય કેટલું હોય? 1 હોય. આમાં તમને A નું અને B નું મૂલ્ય આપ્યું છે, એટલે કે આ I કેરેટનો સહગુણક A છે ને, એ A નું મૂલ્ય આપ્યું છે 0.6, B નું મૂલ્ય આપ્યું છે 0.8. આ A અને B ના મૂલ્યો છે ને C નું મૂલ્ય શોધવાનું છે અને આ એકમ સદીશ છે એવું કહી દીધું છે. તો હવે બરાબર સિમ્પલ વાત જ થઈ કે આ એકમ સદીશ છે એનો અર્થ કે આનું મૂલ્ય બરાબર 1. હવે કોઈ પણ સદીશનું મૂલ્યનો અર્થ આપણને ખબર છે. હવે આનું મૂલ્ય શું લખાય? A² પ્લસ B² પ્લસ C² બરાબર 1. કોઈ પણ સદીશનું મૂલ્ય એટલે એના ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ. આ વાક્ય ખાલી ગોખીને યાદ રાખવાનું નથી, એનો ઉપયોગ થાય અહીંયા વાપરવાનો. મૂલ્ય 2 ઘટક હોય કે 3 ઘટક હોય, મૂલ્યનો અર્થ આવો થાય. હવે એકમ સદીશ એવું કહી દીધું છે કે એનો અર્થ કે આ મૂલ્ય બરાબર 1. બે બાજુ વર્ગ કરી નાખો તો A² પ્લસ B² પ્લસ C² બરાબર, આ બાજુ વર્ગ કરો ને એટલે વર્ગમૂળ નીકળી જાય અને આ બાજુ 1નો વર્ગ કરો એટલે તો 1 જ થાય ને. આ બાજુ તો 1 છે તો 1નો વર્ગ 1 અને આ આખાઈનો વર્ગ એટલે આ વર્ગમૂળ નીકળી જાય. એટલે હવે A નું B નું મૂલ્ય મૂકી દો એટલે C નું મૂલ્ય મળી જાય. A નું મૂલ્ય 0.6 એનો વર્ગ, B નું મૂલ્ય 0.8 એનો વર્ગ, C² બરાબર 1. તો 0.6 નો વર્ગ ને 0.8 નો વર્ગ કરીને એનો સરવાળો કરો ને 1 આવે. 1 આ સાઈડ જાય એટલે 1 - 1 0. C² બરાબર 0 તો C બરાબર 0 લખી દઉં ને ડાયરેક્ટ, આવશે ને પછી તો C બરાબર 1. અલા 0 સોરી, C બરાબર 0, 1 નહીં, C બરાબર 0.
1 - 1 0। હવે ત્રીજું છે ને એમાં એકમ સદિશની જ વાત છે। જો તમને પ્રશ્ન કર્યો કે સદિશ એ બરાબર I કેરેટ પ્લસ 4 J કેરેટ પ્લસ વર્ગમૂળમાં 8 K કેરેટ, આવો પ્રશ્ન છે। તો આ આપેલ સદિશ કે જેના ત્રણેય ઘટક છે એ સદિશની દિશામાંનો એકમ સદિશ શોધો। તો એકમ સદિશનો અર્થ આપણને ખબર છે કે સદિશ છેદમાં સદિશનું મૂલ્ય કરો એટલે એ સદિશની દિશામાંનો એકમ સદિશ મળે। તો સદિશ એની દિશામાંના એકમ સદિશને તમે કંઈક સંજ્ઞા આપી દો, n કેરેટ કે a કેરેટ કે u કેરેટ, તમને યોગ્ય લાગે એવી સંજ્ઞા આપી શકો, પણ કેરેટ લખવાનું। કેરેટનો અર્થ થાય એકમ સદિશ। સદિશ એની દિશામાંનો એકમ સદિશ n કેરેટ બરાબર સદિશ એ છેદમાં સદિશ એનું મૂલ્ય। કોઈ પણ સદિશને એના મૂલ્ય વડે ભાગવાથી આપેલ સદિશની દિશામાંનો એકમ સદિશ મળે છે। તો બસ આટલી જ વાત મૂકી દો। સદિશ એની જગ્યાએ I કેરેટ પ્લસ 4 J કેરેટ પ્લસ વર્ગમૂળમાં 8 K કેરેટ, આ સદિશ અને છેદમાં એનું મૂલ્યનો અર્થ ખબર હવે આપણને બરાબર। x ઘટક 1 1નો વર્ગ, y ઘટક 4 4નો વર્ગ, z ઘટક વર્ગમૂળમાં 8 8નો વર્ગ, એટલે 4નો વર્ગ 16, 1નો વર્ગ 1, 16 ને 1 17 અને 8 25, અને 25નું વર્ગમૂળ 5, એટલે છેદમાં 5 આવે। આમ બરાબર આ જવાબ જ કહેવાય, પણ હવે 5 ઉપરના ત્રણેય ઘટકના છેદમાં એ ગણાય ને, 5 બધાના છેદમાં અલગ અલગ દર્શાવી શકાય, તો આને આમાંય લખાય I કેરેટ છેદમાં 5 4 J કેરેટ છેદમાં 5 વર્ગમૂળમાં 8 K કેરેટ છેદમાં 5। તો આને કહેવાય સદિશ એની દિશામાંનો એકમ સદિશ। પછી ચોથું જોઈએ, જો અહીં ધ્યાન આપો, પછી લખજો તમે। ચોથું જોઈએ, 1 મિનિટ ધ્યાન આપો। સદિશ એ અને સદિશ બી નો પરિણામી સદિશ R એ સદિશ એ ને લંબરૂપે છે, એટલે એ અને બી નો પરિણામી સદિશ એટલે એના સરવાળાનો સદિશ। પરિણામી સદિશનો અર્થ થાય સરવાળાનો સદિશ। R એ ને લંબ છે એવું કહી દીધું છે। સદિશ R લંબ સદિશ એ છે, અને આ પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય એ બીના મૂલ્ય કરતાં અડધું છે। તો એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? તો આના માટે આપણે આકૃતિ દોરવી પડે। જો અહીં ધ્યાન આપો, આ સદિશ એને રજૂ કર્યો, અને સદિશ R જે છે ને, સદિશ R કે જે એ અને બીના સરવાળાનો સદિશ, એ એને લંબ છે એવું કહી દીધું છે। તો એવી રીતે આપણે અહીંયા દોરવું પડે। આ સદિશ બી, હવે સદિશ એ અને બીના સરવાળાનો સદિશ એટલે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના નિયમ વડે આ રીતે મળે, આ મળે, આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના નિયમ વડે એ અને બીને એક બિંદુ પરથી દોર્યા, અહીંથી એ અને આ રહ્યું આ બી। હવે એ ને સમાંતર બાજુ સામે દોરો, બી ને સમાંતર બાજુ સામે દોરો, અને બરાબર બેયના સામાન્ય બિંદુમાંથી દોરેલો આ વિકર્ણ એ સદિશ એ અને સદિશ બીના સરવાળાનો સદિશ કહેવાય। એ R છે ને એ એને કેવો છે? લંબ છે। એનો અર્થ કે R ની દિશા અને એની દિશા વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? આ 90। સદિશ R લંબ સદિશ એ છે, આવું આપણને કહી દીધું છે। અને બીજું એવું કહી દીધું છે કે એ પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય એટલે કે R નું મૂલ્ય R એ બીના મૂલ્ય કરતાં અડધું છે। તો એનો અર્થ કે સદિશ R નું મૂલ્ય, જેને R વડે દર્શાવો, બીના મૂલ્ય કરતાં અડધું છે, એટલે કે R બરાબર b/2 એવું આપ્યું ને આપણને। તો પછી R છેદમાં બી, આ બીને આમ છેદમાં લઈ લો તો R છેદમાં બી બરાબર 1/2। આવું રકમમાં કીધેલું છે, શબ્દોમાં, એને આ રીતે આપણે લખી શકીએ। તો એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? આ એ અને બી વચ્ચેનો આ ખૂણો થીટા, આ થીટા શોધવો છે, આ આખો ખૂણો। હવે જો તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો કે આટલો ખૂણો તો 90નો છે જ,
અહીંથી અહીં સુધીનો ખૂણો 90નો છે ને, બાકીનો આ ખૂણો શોધી નાખો. આ ખૂણો એ 90માં આ ઉમેર દો, જે એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો થઈ જાય. એટલે આપણે આ ખૂણો શોધવાનો થયો, જેને કંઈક નામ આપી દો થીટા ડેશ. જો આ આખો ખૂણો થીટા, આ થીટા ડેશ, અને આર અને એ વચ્ચેનો ખૂણો 90. હવે થીટા ડેશ શોધવા માટે તમે આવું વિચારશો, જો કે આ લાઈન અને આ લાઈન તો એકબીજાને સમાંતર છે ને, કેમ કે એને સમાંતર બાજુ સામે દોરી હોય. જો આ આર અહીંયા 90નો ખૂણો બનાવે તો અહીંયા કેટલો ખૂણો બનાવે? આ 90નો ખૂણો હોય. તો પછી આ ત્રિકોણ જે બને ને, ત્રિકોણ ઓ એક્સ વાય, આવું નામ આપી દો, ત્રિકોણ ઓ એક્સ વાય, એમાં આ ખૂણો 90નો થયો, કાટકોણ ત્રિકોણ બને. હવે એ કાટકોણ ત્રિકોણમાં આ ખૂણો થયો થીટા ડેશ. તો ત્રિકોણ ઓ એક્સ વાય માટે આપણે કોસ વિધેય વાપરીએ. કોસ વિધેય એટલે આવું થશે, જો કે ત્રિકોણ ઓ એક્સ વાય માટે કોસ થીટા ડેશ, બરાબર. આ ત્રિકોણની વાત છે, આ થીટા ડેશ. એટલે કોસ થીટા ડેશ બરાબર પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો પાસેની બાજુ આ થીટા ડેશની પાસેની બાજુ એટલે આરનું મૂલ્ય, અને કર્ણ એટલે કોનું મૂલ્ય? બીનું મૂલ્ય. એટલે કોસ થીટા ડેશ બરાબર આર છેદમાં બી. હવે આર છેદમાં બી એટલે શું આપ્યું છે આપણને? 1/2. તો કોસ થીટા ડેશ બરાબર 1/2. તો કોસ થીટા ડેશ બરાબર 1/2. તો થીટા ડેશ કેટલા? કે થીટા ડેશ કેટલા અંશ હોય? તો 60 અંશ. હવે થીટા ડેશ 60 અંશ. જો આ થીટા ડેશ 60 મળી ગયું, આ ખૂણો 60નો ને આ ખૂણો 90નો. તો થીટા એટલે તો 90 પ્લસ થીટા ડેશ થાય, એટલે 90 પ્લસ 60, એટલે આ જવાબ આવશે 150. સમજ્યા વાતને? એના માટે આપણે પ્રશ્ન વચાવી, પેલા આપણને શું પૂછ્યું છે, બરાબર. કોઈ પણ રાશિ જે શોધવાની છે એના બરાબર શું એમ 9 ને થીટા બરાબર થીટા કેટલા? આ પ્રશ્નાર્થ છે, થીટા કેટલા? હવે એ લખાઈ જાય પછી આ ગણો, એકમ સદિશ જ શોધવાનો છે. અહીંયા પણ આ એ છે, આ બી છે, બે સદિશ આપ્યા છે. સદિશ એ માઇનસ સદિશ બી ની દિશામાંનો એકમ સદિશ. એટલે પહેલાં તમારે સદિશ એ અને સદિશ બીની બાદબાકીનો સદિશ મેળવવાનો, પછી એનો એકમ સદિશ મેળવવાનો. આવી રીતે બેઝિક રીતે બાદબાકી કરો પહેલાં. આપણને સદિશો ઘટક સ્વરૂપે આપ્યા હોય અને એની બાદબાકી કરવાની હોય, સરવાળો કરવાનો હોય, તો અનુરૂપ ઘટકોનો સરવાળો, જો સરવાળો કીધો હોય તો બાદબાકી કીધી હોય તો અનુરૂપ ઘટકોની બાદબાકી. આવું ભણી ગયા આપણે, તો એ રીતે કરો એટલે જવાબ મળી જાય. શું જવાબ આવ્યો? બરાબર છે, બી આવશે, ઓપ્શન બી.
સદિશ એ માઇનસ સદિશ બી કરો પહેલામાં, છેલ્લો બી, ઓપ્શન બી સાચો આવશે આમાં 5માં છે સદિશ એ માઇનસ સદિશ બી, બરાબર। જો એ માંથી બી બાદ કરવાનો ને એટલે એ નો એક્સ ઘટક માઇનસ બી નો એક્સ ઘટક, તો એ નો એક્સ ઘટક કેટલો 2, બી નો એક્સ ઘટક તો 2 માઇનસ માઇનસ 1 3 થાય ને, 2 માઇનસ માઇનસ 1 પછી જો વાય ઘટક માઇનસ 1 માઇનસ માઇનસ 2 1 થાય ને, સમજ્યા વાતને? એ સ્ટેપ મૂકવાની જરૂર નહીં, હવે એ મોઢે હોય માઇનસ 2 માઇનસ માઇનસ 2 0, એટલે એનો અહીંયા 2 કેરેટ છે ને અહીંયા 2 કેરેટ છે, 2 માઇનસ 2 એટલે 2 માઇનસ પ્લસ 2 એટલે એ ટૂંકમાં 2 માઇનસ 2 0 થાય ને, આ બધું છેલ્લે હવે જો આ સદિશ એ માઇનસ સદિશ બી થયો। હવે આનો આપણે શું મેળવવો છે એકમ સદિશ, એટલે આ સદિશ છેદમાં એનું મૂલ્ય આમ લખાય, જો આ ગણ્યું એમ જ સદિશ એ માઇનસ સદિશ બી ની દિશામાંનો એકમ સદિશ લખજો, બરાબર? આ રીતે એકમ સદિશ શબ્દોમાં આપણે લખ્યું, કંઈ સંજ્ઞા ન આપો તો કે જરૂર નથી, બરાબર। આ સદિશ છેદમાં એનું મૂલ્ય એટલે કે સદિશ એ માઇનસ સદિશ બી, આ કાઉન્સ કરો ને એટલે આ કહેવાય સદિશ, અને છેદમાં એનું મૂલ્ય એટલે એને માનાંકમાં મૂકવાનું। તો સદિશ એ માઇનસ સદિશ બી એટલે 3i કેરેટ પ્લસ જે કેરેટ અને છેદમાં એનું મૂલ્ય ડાયરેક્ટ લખાય। હવે જો 3 નો વર્ગ પ્લસ 1 નો વર્ગ 10, વર્ગમૂળમાં 10 એટલે જવાબ આવશે 3i કેરેટ પ્લસ જે કેરેટ છેદમાં વર્ગમૂળમાં 10, બરાબર? ઓપ્શન બી સાચું। એટલે આ રીતે આ બધા જે પ્રશ્નો છે ને એ આખા ચેપ્ટર દરમિયાન તમે જે પણ કંઈ ભણી ગયા છો એમાંના કોઈ પણ ટોપિક પર આધારિત હોય, બરાબર? જો છઠ્ઠું જુઓ, રકમ જુઓ બુકમાં, એક કણ પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં 5 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ગતિ કરે છે। તો જ્યારે તમને ભૌગોલિક દિશાઓ પ્રમાણે દિશા સૂચન કર્યું હોય ત્યારે આપણે આ રીતે દોરી દઈશું, ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ અને પશ્ચિમ। તો હવે જો જે રીતે, બરાબર, આપણે સદિશોની રજૂઆત કરીએ છીએ, ચિત્રાત્મક રજૂઆત જે રીતે કીધું એ પ્રમાણે, આની પહેલાં હમણાં દાખલો ગણ્યો આપણે એમાં એ રીતે કર્યું હતું, એ જ પ્રમાણે અહીંયા આવડે, ટ્રાય કરો તો આવડે। આમાં તમે રકમ જુઓ ને થોડુંક આમ જાતે ટ્રાય કરો ને એટલે આમાં કંઈ વાતનું આખી રકમ વાંચો જો। એક કણ પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં 5 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ગતિ કરે છે, એટલે એનો જે વેગનો સદિશ આપ્યો ને, પ્રારંભિક વેગનો સદિશ, એ પૂર્વથી કઈ બાજુ છે પશ્ચિમ, અને સદિશ દોરવાનો અહીંયાથી પૂર્વથી પશ્ચિમ આ બાજુ થાય, આ એના પ્રારંભિક વેગનો સદિશ, અને એ પ્રારંભિક વેગના સદિશનું મૂલ્ય છે 5 મીટર પર સેકન્ડ। પછી આગળ રકમ જુઓ, ત્યારબાદ તેનો વેગ બદલાઈને, પહેલાં એ પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં આટલા વેગથી ગતિ કરતો હતો, હવે એનો વેગ બદલાઈને ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશામાં 5 મીટર પર સેકન્ડ થાય છે। મૂલ્ય 5નું 5 જ રહે છે, પણ દિશા હવે કઈ બાજુ થઈ ગઈ? ઉત્તરથી દક્ષિણ।
તો તમે એ અહીંયાથી દોરી શકો અને અહીંથી દોરી શકો, બરાબર. રજૂઆત તમે ગમે ત્યાંથી કરી શકો, પણ દિશા જે આપી હોય ને એ લેવાની. તો હવે ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશામાં એનો અંતિમ વેગનો સદિશ, આ પ્રારંભિક વેગનો સદિશ ને આ થયો અંતિમ વેગનો સદિશ. પહેલાં v1 હતો ને પછી v2. v2નું મૂલ્ય તો 5 જ છે, બરાબર. આટલી વાત આપણે કરી દીધી. હવે પ્રશ્ન હું કર્યો, વાંચો જો. એનો વેગ v1 થી v2 થાય છે, એના માટે કુલ 10 સેકન્ડનો સમય લાગે છે. એટલે સમયગાળો આપ્યો છે ડેલ્ટા ટી 10 સેકન્ડ. તો એના સરેરાશ પ્રવેગનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો સરેરાશ પ્રવેગનું મૂલ્ય શોધવા માટે એનું સૂત્ર યાદ કરવું પડે પહેલાં. સરેરાશ પ્રવેગનું મૂલ્ય બરાબર સરેરાશ પ્રવેગ એટલે વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ છેદમાં સમયગાળો, બરાબર. ધ્યાન આપજો, અહીંયા ધ્યાન આપજો. બોર્ડ ઉપર સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આપણે ભણી જ ગયા હોય પણ આપણને આમ એકદમ યાદ ન આવે, તો પછી અહીંયા થોડુંક ધ્યાન આપો. સરેરાશ પ્રવેગનો સદિશ એટલે વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ છેદમાં સમયગાળો, અને સરેરાશ પ્રવેગનું મૂલ્ય એટલે વેગમાં થતા ફેરફારના સદિશનું મૂલ્ય છેદમાં સમયગાળો. સમયગાળો આપણને 10 સેકન્ડ આપ્યો છે. આપણે વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ પહેલાં મેળવવો પડશે અને પછી એનું મૂલ્ય મેળવવું પડશે. એ મૂલ્ય જે આવે ને ડેલ્ટા વી સદિશનું મૂલ્ય, એ અંશમાં ને સમયગાળો તો છે. તો વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ એટલે શું? v2 માઇનસ v1, બરાબર. અંતિમ વેગનો સદિશ માઇનસ પ્રારંભિક વેગનો સદિશ મેળવો. જરા ટ્રાય કરો. v2 માઇનસ v1 કરો અને એનું મૂલ્ય શોધો. v2 માઇનસ v1 એટલે દિશા તો એક નથી ને, જો. એટલે 5 માઇનસ 5 ડાયરેક્ટ મૂલ્યોની બાદબાકી ન થાય, દિશા ધ્યાનમાં લેવી પડે. તો એના માટે આ પશ્ચિમ દિશા, જો આ કહી દો x દિશા, આ કહી દો ઋણ x દિશા, આ y દિશા, આ માઇનસ y દિશા. તો એનો અર્થ કે આ સદિશ v1 છે ને, સદિશ v1, જો અહીં લખીએ સદિશ v1 મૂલ્ય એનું 5, અને યામ પદ્ધતિ આપણે આ રીતે પસંદ કરી. તો આ બાજુ છે સદિશ v1 પશ્ચિમ દિશામાં, ઋણ x દિશામાં. તો અહીંયા શું લખીશું આપણે? મૂલ્ય 5, અને દિશા માટે ઋણ x દિશા આવતી હોય તો માઇનસ આઈ કેરેટ. ઋણ x દિશાના સૂચન માટે શું લખાય? માઇનસ આઈ કેરેટ. ધન x હોય તો આઈ કેરેટ લખાય ને. અને સદિશ v2 બરાબર બોલો. મૂલ્ય તો 5 જ છે, દિશા ઋણ y છે, એટલે માઇનસ જે કેરેટ, માઇનસ જે કેરેટ, અને મૂલ્ય તો 5 છે જ એનું. હવે ડેલ્ટા સદિશ v, આ તો સમીકરણ 1 આને કહી દો. હવે ડેલ્ટા સદિશ v, ડેલ્ટા સદિશ v એટલે v2 માઇનસ v1, v2 એટલે માઇનસ 5 જે કેરેટ, આ v2, માઇનસ v1 એટલે માઇનસ 5 આઈ કેરેટ. સમજો છો? તો આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ, એ પહેલાં લખીએ 5 આઈ કેરેટ માઇનસ 5 જે કેરેટ. તો આ આવ્યો વેગમાં થતા ફેરફારનો સદિશ. હવે એનું મૂલ્ય શોધવું, બરાબર. જો વેગમાં થતા ફેરફારના સદિશનો x ઘટક એ 5 છે અને y ઘટક માઇનસ 5 છે. હવે માનાંકમાં ડેલ્ટા સદિશ v મૂલ્ય શોધો. જો શું લખશો બોલો? માનાંકમાં ડેલ્ટા સદિશ v 5નો વર્ગ પ્લસ માઇનસ 5નો વર્ગ. આવું થાય ને, બરાબર.
બસ હવે સરેરાશ પ્રવેગનું મૂલ્ય સમીકરણ 1 માં ડેલ્ટા વીનું મૂલ્ય મૂકી દો અને સમયગાળો મૂકી દો એટલે જવાબ મળે. માટે સમીકરણ 1 પરથી હા બરાબર.